نظر آ رہے ہیں، شراب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے وقت کو موبائل کے اندر گیم کھیل کر کے اپنے وقت کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کا عشق اپنے بچوں کو نہیں سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہوا کرتی ہے جب ہم اپنے نبی کے عشق کو اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ کچھ نہیں جانے گا کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہوا کرتا ہے، میلاد مصطفیٰ کیا ہوا کرتا ہے، قرآن کیا ہوا کرتا ہے، نماز کیا ہوا کرتا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس کی لذت الگ معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے جب پہلے کی مائیں ہوتی تھی، پہلے کی بہنیں ہوتی تھی، اپنے بچوں کو جب سلاتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو بستر پر لے کر کے جاتی تھی، بہنیں اپنے بچوں کو بستر پر لے کر کے جاتی تھی، پٹیاں لگا لگا کر کے اپنے بچے کو یہی نعت مصطفیٰ گنگناتی تھی کہ تو سو جا اے بچے، تو سو جا یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے نعرے رسالت رسول اللہ کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا اپنی کی آمد، مرحبا وہاں کی آمد، مرحبا نعرے تکبیر، نعرے رسالت سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اندھیرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی ہائیڈروجن کو بجھا دیا جائے تو اندھیرا ہو گیا، وہ والا اندھیرا نہیں تھا۔ اندھیرا یہ تھا کہ انسان کے اندر کی انسانیت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ انسان کیا کرتا تھا، کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور جو مائیں بیٹی کو جنم دیتی تھی اس عورت کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، اس کا کھانا پینا الگ کر دیا جاتا تھا، اس کا رہنے کی جگہ الگ کر دی جاتی تھی، ان کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ حال تھا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا فانی میں تشریف لائے تو لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں اب بیٹیاں دفن نہیں کری جائیں گی، اس لیے کہ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اب جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اس کو دفنایا نہیں جائے گا بلکہ رحمت سمجھ کر کے اس کو پالا بھی جائے گا، اس کو رحمت سمجھا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، جس عورت کا شوہر دنیا سے انتقال کر جاتا اس عورت کو بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے، اس کا بھی کھانا پانی ساری چیز الگ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا اس عورت کو اوپر اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تو اس کو ڈھیلے مارا جاتا تھا، ڈھیلے مارتے تھے اور کہتے تھے عورت تو میری نظروں سے دور ہو جا، تو منحوس ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بتا دیا جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اب اسے ڈھیلے نہیں مارے جائیں گے، اب اس کا کھانا پانی الگ نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا نے پیغام دے دیا، جو بیوہ عورت سے شادی کرے گا اسے حج اور عمرے کا ثواب دے دیا جائے گا، وہ ثواب ملے گا جو ثواب انسان پورا سال اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں پورا سال جھکائے رہے، ایک منٹ بھی نہ اٹھائے، اس سے زیادہ ثواب رب کائنات نے کہہ دیا بیوہ عورت سے شادی کر لو بغیر کوئی لالچ کے، رب اتنا ثواب دے دے گا، اتنا ثواب دے دے گا کہ تم خانے کعبہ کے اندر جا کر کے اپنے سر کو پیشانی کو زمین پر رکھ کے رب کی عبادت کرتے ہو، اتنا ثواب نہیں ملے گا، اتنی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ ہم آپ اسلام کو سیکھیں،
इस्लाम को हम सीखना ही नहीं चाहते। मोबाइल के अंदर कोई ऐसा ऐप आ जाए जिसके बारे में हमें इल्म ना हो और वो हमारे काम की भी चीज हो, तो इंसान अगर उसके बारे में सुनता है तो सीखने की कोशिश करता है, सीखता है। लेकिन दीन इस्लाम को खुदे कायनात ने इतना बुलंद किया है कि इंसान अगर दीन मुस्तफा को सीख ले तो कसम खुदा के मुसलमानों यहाँ भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। ये तो दीन इस्लाम है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आपकी नन्ही सी उम्र थी तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चलना भी अलग था, बात करने का तरीका भी अलग था। अल्लाह अकबर मुसलमानों 6-7 की और 7 साल की उम्र में हमारा बच्चा क्या करता है? हमारा बच्चा क्या करता है? अपने माँ बाप से जबान चलाता है, इसलिए नहीं चलाता है कि मुझे कुरान पढ़ना है, इसलिए नहीं चलाता है कि हमें नमाज पढ़ना है, इसलिए जबान चलाता है कि हमको मोबाइल चलाना है, मोबाइल। लेकिन हमारे आका की जिंदगी को पढ़ो, हमारे आका की जिंदगी को पढ़ो। छोटी सी नन्ही सी उम्र में हमारे आका इस तरह मदीने में चलते थे, मक्के में इस तरह चलते थे, इस तरह चलते थे कि सारे मक्के वाली औरतें अपने बच्चों से कहती, ए मेरे बच्चे, क्या तूने मुस्तफा का चलना नहीं देखा है? क्या तूने मुस्तफा का देखना नहीं देखा है? क्या तूने मुस्तफा का मुस्तफा का खाना नहीं देखा है? मुस्तफा का बात करने का तरीका नहीं देखा है? सारे मक्के की औरतें अपने बच्चे को कहती है, बच्चे जिस तरह मुस्तफा चलते उस तरह चलना सीख जा, जिस तरह मुस्तफा खाते हैं इस तरह खाना सीख जा, इस तरह मुस्तफा गुफ्तगू करते हैं इस तरह तू भी सीख जा। लेकिन आज हमारा बच्चा क्या करता है? हमारा बच्चा मोबाइल चलाता है, माँ सामने बैठी होती है, खुद मोबाइल देती है, गेम चलाता है, कंची खेलता है, हम उसको रोकते नहीं है। फिर कहते हैं अपने उस्ताद से, उसके उस्ताद के पास जाकर के शिकायतें करते हैं, आप बच्चे को मारते नहीं, आप बच्चे को समझाते नहीं। अल्लाह अकबर। जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे उस वक्त पूरी दुनिया में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले 1 लाख से ज्यादा लोगों को पढ़ा लिखा दिया। लेकिन आज कुछ लोग कहते हमारे आका पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे हमारे नबी है वैसे ही हम भी हैं, हम खाते हैं हमारे नबी भी खाते हैं, हम चलते हैं हमारे नबी भी चलते हैं, हम सोते हैं हमारे नबी भी सोते हैं, हमारे आँख है उनके भी आँखें, हमारे हाथ है उनके भी हाथ है, हमारा चलना है उनका भी चलना है। लेकिन एक आशिक़ रसूल का क्या कहना है? आशिक़ रसूल का कहना है हमारा नबी आला है, हमारे नबी पर आई हुई किताब आला है, हमारे नबी का लाया हुआ मज़हब आला है, हमारे नबी की वो शान है, हमारे नबी का वो मकाम है, हमारे नबी की वो इज्जत है कि पूरे जहान में जब माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हर बच्चे की ज़बान पर यही होता है, सरकार की आमद मरहबा, दीदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। यही वो जुमला हुआ करता है जो एक बच्चे की ज़बान पर हुआ करता है। जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज सुनिए, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इसलिए जरूरी है हमारे भाई भी बैठे हुए, उनके लिए भी जरूरी है। ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि नबी की विलादत की खुशी में कुछ ऐसा पैगाम लोगों को दे दिया जाए ताकि हम भी कामयाब हो जाए और आप भी कामयाब हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عورتوں کا مقام بہت